In this session, I am trying to explain the procedure for preparing fund flow statement. Let us start with procedure for preparation of fund flow statement. Here, the preparation of fund flow statement consists of following. The first one is preparation of statement of changes in working capital, that is schedule of changes in working capital. Second one is preparation of statement of sources and application of funds are also called fund flow statement. Let us start with first one, preparation of statement of changes in working capital, that is schedule of changes in working capital. Here the working capital means excess of current assets over current liabilities. Here the schedule of changes in working capital is a statement prepared to show the changes in the working capital between two balance sheet dates. This statement consists of four amount columns. First two columns are used to record 2 years data, that is the previous year data and the current year data. The third column is to show increase in working capital and fourth column is to show decrease in working capital. When we are preparing the schedule of changes in working capital, we have to remember some of the rules. The rules are, the first one is increase in current assets, increase in working capital. The second rule is decrease in current assets, decrease in working capital. The third one is increase in current liabilities, decrease in working capital. The fourth one is decrease in current liabilities, increase in working capital. These rules are very essential for preparation of schedule of changes in working capital. Let us start with schedule of changes in working capital format. The first column is particulars. The first amount column is previous year. The second amount column is current year. The third column is increase in working capital. This is increase in working capital. This is a decrease in working capital. First current assets heading ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Under that current assets, cash in hand, cash at bank, bills receivable, sundry debtor within the bracket less bad debts. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸನ್ರಿ ಡೇಟಾದಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್, ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಐದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ while preparing the fund flow statement, the sources and uses of funds are to be disclosed clearly so as to highlight the sources from where the funds have been generated, the uses to which these funds have been applied. Let us start with the fund flow statement format. Here the fund flow statement format can be explained in two ways. The fund flow statements can be prepared either through the account format or through the statement wise. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಾಗೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, purchase of investment for cash, redemption of debentures or redemption of preference shares, repayment of loan, payment of dividend, payment of tax, increase in working capital. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ calculation of fund from operation. So the calculation of fund from operation is very essential in case of fund flow statement. Here the fund from operations can be calculated either through the way of preparing adjusted P&L account or statement of profit or loss. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು. ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ P&L ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್
non-fund ಅಥವಾ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು FFO ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು. ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ non-current ledger accounts are prepared separately to know the inflow or outflow of funds. Here we are preparing the separate ledger account for the purpose of knowing the inflow or outflow of funds. The third working note is investment. Here the investments can be treated in 2 ways. The first one is temporary investment, second one is permanent or long-term investment. Here the temporary investment can be treated as current assets and as it should be shown in schedule of changes in working capital. Here the permanent or long-term investment we are prepare the separate ledger account to know the inflow or outflow of funds. The next concept is interim dividend. Here the interim dividend is treated as cash outflow, hence it should be shown on application side of fund flow statement, and the same amount should be added back to profit while calculating the fund from operation, or it should be debited to adjusted profit and loss account for calculating the fund from operation or funds lost in operation. The next concept is depreciation. Here the depreciation is a non-fund item. Again, the depreciation should be added back to profit while calculating fund from operation, or the depreciation should be added to the adjusted profit and loss account while calculating the fund from operation. The next concept is provision against current assets. Here the provisions against current assets for bad and doubtful debts, provision for loss of stock, etc.,
may be treated by any of the following method. The first one is the opening and closing balance of provision against current assets should be deducted from the respective opening and closing balances of the concerned cost. The net amount of current assets should be shown in the schedule of changes in working capital. Or number 2, if the opening and closing balance of current assets may be taken as gross in the schedule of changes in working capital, that is, without deducting the amount of provision, but then opening and closing balances of provisions against current assets shall have to be taken as current liability in the schedule of changes in working capital. Or if excess provision has been created, it may be treated as an appropriation of profits and should be added while calculating the fund from operation. The next working note or important term is provision for taxation. Here there are two ways to dealing the provision for taxation. The first concept is as a current liability. Here the provision for taxation shown as a current liability, it should be shown in the schedule of changes in working capital. It means when we are treated the provision for taxation as a current liability, it should be shown in the schedule of changes in working capital. Or the provision for taxation as treated as appropriation of profit, then provision for taxation account should be prepared. Here the provision for taxation made during the year shall be an appropriation of profit and added back to profit while calculating the fund from operation. Or the provision made during the year should be debited to adjusted profit and loss account while calculating the fund from operation. Here the amount of tax paid during the year can be shown on the application side of fund flow statement. The last working note or important items while preparing the fund flow statement is proposed dividend. Here again the proposed dividends can be treated in two ways. The first one is the proposed dividend is treated as a current liability, or the proposed dividend can be treated as appropriation of profit. The first one is the proposed dividend treated as a current liability. When the proposed dividend treated as a current liability, it should be shown in the schedule of changes in working capital. Otherwise, when we treated proposed dividend as an appropriation of profit, we are preparing the proposed dividend account. Here the dividend proposed during the year, it should be added back to the profit while calculating the fund from operation, or it should be debited to the adjusted profit and loss account while calculating the fund from operation. Here the amount of dividend paid should be shown on the application side of the fund flow statement. Here these are the important items should be remembered while preparing the fund flow statement. Thank you for watching this video. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ನಾನು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.